Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer le première vidéo, le module, les techniques d'analyse spectroscopie. Le module pour les étudiants SMC 5, la faculté des sciences, et les étudiants FST. Alors, غادي نشوفوا 4 chapitres ou bien 4 techniques في هذا الموديل هذا. الهدف اللي خاص يعرف الطالب هو comment interpréter le spectre de chaque technique. يعني l'interprétation ديال les spectres. داكشي علاش سميت الموديل les techniques spectro. يعني on se basant pas les spectres pour علاش باش نخرجوا la structure ديالنا, la structure de la molécule de l'échantillon. يعني les molécules اللي عندي في l'échantillon اللي ما عرفتش les molécules اللي فيه. alors غادي نشوفوا سبيكترومتري دو ماس, غنشوفوا الانفراروج, وغادي نشوفوا لي في, وغادي نشوفوا لي ار ام ان دو بروتون, فقط غير دو بروتون. alors كل وحده خاصك تعرف لو برينسيپ لوبجيكتيف ديالها وشنو كتعطيني. سي بيان. alors bien sûr ce sont des techniques complémentaires. إلا خدمت بهم بربعة بهم على واحد ليشونتيون انكوني كنحصل على لا ستركتور ديالي اكزاكت, بينما إلا خدمت غير بوحدة نقدر نفلت في شي حاجة وكتكون صعوبة شوية, بينما إلا خدمت بهم بربعة بهم كتكون لا ستركتور فاسيل باش نلقاو لا ستركتور ديال ليشونتيون ديالنا اللي هو في الاول كيكون انكوني. alors on commence par la spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse, faites attention, ماشي la spectroscopie, la spectrométrie de masse. C'est bien, هذا l'abréviation ديالها. شنو كتحدد ليا؟ il permet de connaître la masse moléculaire, voilà, la masse moléculaire de la molécule ديالنا. Bien sûr, كيفاش غادي نشوفو, c'est-à-dire on va bien sûr la valeur de M sur E. La valeur de M sur E, من بعد غادي نشوفو هادشي. La forme, il permet aussi de déterminer la formule brute, c'est-à-dire نعرفو شحال X, Y, Z, T, W, etc. C'est bien. Il permet bien sûr, en se basant par l'équation, on va appliquer l'équation de Mac-Lafferty, من بعد غنشوفوها حتى هي. Et aussi l'étudier des isotopes des éléments, à titre d'exemple les isotopes de carbone 12, carbone 13, carbone 14, l'azote 14 عنده l'azote 15, الكلور 35 عنده l'isotope 37, البروم etc. كاينين بزاف, le proton كاين deutérium etc. et finalement نعرفو غير بها نقدروا identifier les molécules, bien sûr en se basant على les fragments. à partir des fragments نقدروا نعرفوا la structure ديالنا. alors l'infrarouge il détecte quoi؟ غادي l'infrarouge كتعطيني اش؟ il permet de connaître les groupements fonctionnels, c'est-à-dire هي كتحدد ليا, كتقول لي راه عندك لاسيد, راه عندك الالكول, راه عندك لامين, راه عندك ليستير etc. bien sûr en se basant par les bandes d'absorption de l'infrarouge. من لا بوند دابسوربسيون نقدر نعرف واش عندي جروب كربونيل, واش عندي لامين, واش عندي لاسيد اكسيتيرا. من بعد ان شاء الله غادي نشوفو لا ريزونانس مانيتيك نوكليير فقط ديال لو بروتون, لان كاين لا ريزونانس مانيتيك نوكليير دو ديتيريوم, دو كربون 13, دو اكسيتيرا. تقريبا لي زيليمون اللي عندهم سبين ديفيرون دو زيرو. دونك جوست غادي نشوفو دو بروتون. سي بيان. alors la résonance magnétique nucléaire, c'est-à-dire nucléaire, c'est-à-dire le noyau de la on va étudier le noyau باش on va raisonner par un champ magnétique. C'est bien. Alors, elle permet d'étudier certains noyaux de spin différents des zéros.
الشرط هو ان النويو خص يكون عندها واحد السبين. الا كان كيساوي زيرو نو ديتيكت با. ا تيتر ديكزامبل مثلا لو بروتون، وي حيت غنقراو لا ريمين دو بروتون راه عندها واحد لو بروتون وعندها واحد السبين اللي هو ديفيرون دو زيرو. دونك اون بو ديتيكتي بلا ريزونانس ماغنيتيك نوكليير عنده واحد سبين تيغال ان دومي. بينما لو كربون 12 ما نقدروش نديتيكتيو بلا ريمين لان عنده واحد سبين تيغال زيرو. سي بيان. من بعد غنوريكم الطريقه كيفاش كنلقاو هاد لي سبين ان شاء الله ابري. وكاين لو تكنيك اخر سميتها يو في فيزيبل. يو في فيزيبل سيتادير بروش دو فيزيبل، سوا يو في اي فيزيبل بروش دو فيزيبل. On va étudier ici les transitions électroniques من N vers P étoile c'est-à-dire من double non liante vers anti-liante ou من liante vers anti-liante. Ok, Inch'Allah. Donc on commence à le premier technique اللي هي spectrométrie de masse. Après l'infrarouge ou bien la rémine, après l'infrarouge et le V. كل تكنيك غنحاولوا نديطايوها ونشرحوها. comment interpréter les spectres de chaque technique، كيفاش نقدروا نجبدوا لا موليكيل غير الى خدمت غير بواحد لا تكنيك، او لا الى عطاني واحد لي شونتيون عطاني 4 تكنيك كيفاش بربعه بهم نقدر نجبد نعرف لا ستركتور. Et l'objectif c'est de connaître la structure. Bien sûr. Donc قلنا l'objectif هو نوصلوا لا ستركتور ديالنا. à l'époque شنو كانوا كيديروا؟ كانوا كيعملوا vous avez déjà vu شفتوه في الدوزيام اني كيعملوا اناليز élémentaire باش يلقاو لا فورمول بروت. سي بيان. الا لقينا لا فورمول بروت نقدروا نحسبوا لا دوغري دان ساتوراسيون غنلقاو فيها دي الاف وربما ديال لي ستركتور بوسيبل، يعني لي ستركتور بوسيبل مئات او عشرات او الاف ديال لي ستركتور بوسيبل. انا خصني نعرف لي ستركتور ديالي نيت اكزاكت. باغ اكزومبل ديال لي شونتيون ديال الجليكوز كانوا كيفاش لقاو لا ستركتور؟ كانوا لقاو بتماره باش لقاو لا ستركتور على اناليز اليمونتير. ابري عملوا الدياغنوستيك من بعد نعرفوا لا فورمول بروت ديال الجليكوز اللي هي C6O2 H2O6. كيعملوا دي دياغنوستيك يعني دي تيست باش يلقاو لا ستركتور، يعني دات ليهم سنين ربما عاد وصلوا لا ستركتور. ولكن حاليا الحمد لله كاينين دي تكنيك اللي هما لانفراروج لا ريمين ديك 4 لي تكنيك ديريكتومون افيك اون طون قليل دغيا غادي نوصلوا لا ستركتور ديالنا لانفراروج لا ريزونانس ماغنيتيك نوكليير لي في سبيكترومتري دو ماس. سي بيان.